देश परदेश टीवी जर्मनी 21 उत्ते जी आया नो सलाम नमस्ते ते सत श्री अकाल। दोस्तों, जिस तरह के तुहानू पता है कि मैं तुहाडे नाल वादा कीता सी कि मुख्तलिफ शख्सियात नू मुख्तलिफ अदबी जिहड़े कारकुनान ने अदबी कामे ने उन्हां नाल तुहाडी मुलाकातां भी करवावांगा। अज मेरी खुशकिस्मती ये है कि शरीफ अकैडमी जर्मनी जिन्हां दा कि जर्मन तो इलावा पूरी दुनिया विच कैनेडा अमेरिका पाकिस्तान आस्ट्रेलिया पूरी दुनिया विच नाम है और उर्दू ज़ुबान की खिदमत कर रहे हैं। अज उन्हां दे बानी उन्हां दे चीफ एग्जैक्टिव शफीक मुराद साहब साडे नाल मौजूद ने। उन्हां नाल तुहाडी मुलाकात करावांगे और उन्हां कोलों असीं अज बेशक वो उर्दू ज़ुबान की खिदमत वास्ते तंजीम बनाई है, उन्होंने अकैडमी बनाई है जिहड़ी कि एक पूरी टीम काम कर रही है। अज असीं उन्हां कोलों अपने पंजाबी चैनल वास्ते पंजाबी कलाम उन्हां दी ज़ुबानी सुनांगे तो उम्मीद करांगा तुसीं पसंद करोगे और इनू अपने दोस्तां नाल साझा भी करोगे। तो चलदे हां जी शफीक मुराद साहब जी। मेरे सज्जनों ते मित्रों, शफीक मुराद साहब शरीफ अकैडमी दे बानी साडे नाल मौजूद ने। इन्हां नाल अज करदे हां कोई गल्लां प्यार भरियां गल्लां और इन्हां दी हयाती दा सफ़र, इन्हां दी अदब दे नाल खिदमत दा सफ़र इन्हां दी ज़ुबानी सुनदे हां। ते शफीक मुराद साहब पहले तो जी आया नो देश परदेश टीवी जर्मनी दे ते किन्ना अरसे तो शरीफ अकैडमी अदब की सेवा कर रही है? पहली गल, शरीफ अकैडमी की बुनियाद 2009 रखी सी। अच्छा, वो हिसाब ला लो 12 साल हो गए। 12वीं साल की असा कर छड़ी 29 मार्च को। मेरे एक दिमाग में सवाल आता है कि तुसी वकील सो, लाहौर वकालत छड्ड के जर्मनी आए, आला तलीम वास्ते आए सी या कोई होर गलबात सी? किस तरह वो कोई सफ़र? पाकिस्तान में जो बंदा आंदा है ना तो बड़े ख्वाब होते होंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। वो सोचता है यार बाहर जावांगे, तालीम हासिल करांगे, ये करांगे वो करांगे। मैं समझना कि जड़ा भी बंदा पाकिस्तान छड्डदा है ना, असल च ओहदे ज़हन च और दिल च बेताबी होंदी है, बेचैनी होंदी है। वो दुनिया नूं दरियाफ्त करना चाहता है। बिल्कुल सही। ये दरियाफ्त का सफ़र है जी। जिस तरह कि तुसीं देखो कि पुराने ज़माने च लोग जंगलों चले जाते सन, गारां जाके उत्थे अपने आप को तलाश कर। और इस सफ़र दा ये साडा वो तलाश का सफ़र है। असीं इन्हां मुल्कां च जाके तलाश कर रहे हैं। किन्ने बरे हो गए ने जी? मैनू जी हो गए ने हुण तुसीं 86 तो लाओ ना ते हुण बहुत अच्छा हिसाब ला लो कि 4 ते 2 6 5 35 साल हो गए ने इत्थे आए नूं। तो बस इस तरह है कि वो सफ़र जारी है। कई चीज़ां दरियाफ्त कीतियां ज़हन ने, कई नवीं गल्लां सिक्खियां इत्थों। और सब तो बड़ी चीज़ है कि तहजीब और सकाफत और इत्थों के जोड़े है ने आदाब मुआशरत जोड़े ने, उठन बैठन के तरीके, लोगों नाल गल्लां करन दा, लोगों की इज्जत करन दा, वो चीज़ां जिहड़ियां ने बाहर इत्थे आके असीं बहुत ज़्यादा सिक्खियां ने और भी बड़ा कुछ सिक्ख्या है। और वो तो बड़ी लंबी एक फहरिस्त है जी। शरीफ अकैडमी का नाम पूरी दुनिया च जानिया जाता है। मैं भी सुनिया सी और ख्वाहिश सी कि तुहाडे नाल मुलाकात करा। शरीफ अकैडमी मतलब उर्दू अदब की खिदमत विच लगी हुई है। शरीफ अकैडमी के बारे च तुसी कोई ऐसा मेरे वेखण वाले मेरे चाहन वाले दोस्तों नाल कोई गलबात शेयर करना चाहो? पहली गल तो अपना ये है जी, जमीर साहब की शरीफ अकैडमी जी फरोग इल्मो अदब की तंजीम है। ठीक है, बिल्कुल। जो असी अदब का नाम लैने या इल्म का नाम लैने तो वो कोई महदूद नहीं रह जाता, महदूद नहीं, वो कोई बार्डर नहीं, कोई चीज़ नहीं जी। इस वास्ते अगर असी है कि ये किसी उर्दू अदब वास्ते ये तंजीम है नहीं। प्रमोशन ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर, सही लिटरेचर किसी ज़बान जिथे सानू मौका मिले असी उन्होंने बगैर किसी तखसीस तो बगैर किसी चीज़ तो करना है। साढ़े मुशायरे जोड़े ने उन्होंने उत्ते ना उर्दू मुशायरा लिखा होंदा है ना पंजाबी लिखा होंदा है। आंदे जाओ सुनाते जाओ। कि जे कोई अंग्रेज़ आ जाए कि भाई अंग्रेज़ी मैं शायरी सुनानी तो तू ही सुना लै, कोई शायरी है। मतलब बड़े दिल वाले हो। हाँ, जिस तरह के असीं सुनिया सी अज उन्होंने उस तरह ही पाया जी। शफीक मुराद साहब नूं बहुत बड़े दिल वाले इंसान ने। और जिस तरह के तुसीं हुण सुन लिया, जबकि मैं शुरू में तुहानूं दस्सिया सी उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं। वो कहते हैं अदब अदब है, वो बेशक किसी लिटरेचर किसी जुबान का होवे
ਜਰਮਨ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਰਦੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਸੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਖਸੀਸ ਰੱਖੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਅੱਦਦ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਹਰਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਖਲੀਕਾਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਬਿਲਾ ਤਖਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਫੀਕ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੇੜੇ ਆਓ ਸੋਹਣਿਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੇੜੇ ਆਓ ਸੋਹਣਿਓ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੇੜੇ ਆਓ ਸੋਹਣਿਓ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਓ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਸੋਹਣਿਓ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਓ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਸੋਹਣਿਓ, ਉਹ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਰੁਸਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਰੁਸਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਲਾਓ ਸੋਹਣਿਓ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਲਾਓ ਸੋਹਣਿਓ, ਤੇ ਅਰਜ਼ੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਿਆਂ ਲਿਬਾਸਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡਿਆਂ ਲਿਬਾਸਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਸਨ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਖੈਰਾਤ ਪਾਓ ਸੋਹਣਿਓ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੁਸਨ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਖੈਰਾਤ ਪਾਓ ਸੋਹਣਿਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਡਿਆਂ ਲਿਬਾਸਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਸਨ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਖੈਰਾਤ ਪਾਓ ਸੋਹਣਿਓ, ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਝਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਝਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਝਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਆਓ ਜਾਓ ਸੋਹਣਿਓ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਆਓ ਜਾਓ ਸੋਹਣਿਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਆਓ ਜਾਓ ਸੋਹਣਿਓ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਰਾਦ ਪਾਓ ਸੋਹਣਿਓ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਰਾਦ ਪਾਓ ਸੋਹਣਿਓ। ਸ਼ਫੀਕ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਅਖੀਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਵੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਖਲੀਕਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਈਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਲਦੈਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਤਰਬੀਅਤ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ 12 ਤੇ 5 17 ਹਾਂਜੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਕਿੰਨੇ 20 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪੈਗਾਮ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਹ ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੈਗਾਮ ਸ਼ਫੀਕ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿ ਇਕਲੌਤੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।